بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو ایک بڑا جھٹکا دے دیا ہے۔ بڑی پلاننگ کی ہوئی تھی انہوں نے اپنے مستقبل کے لیے، آئندہ الیکشن کے لیے، ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے، وہ تمام تہس نہس کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ یہ کیا فیصلہ آیا ہے اور اس سے کیا نقصان ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر چودھری پرویز الہی کا جو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا ایک خواب تھا وہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، ادھورا رہ گیا، جو مرضی نام دے لیں، اب انہیں اعتماد کا ووٹ نہیں ملے گا۔ اور پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اس میں کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں، بہت سارے فیصلے آپ نے ٹی وی چینلز پر دیکھ لیے ہوں گے، دہشت گردی کا مقابلہ، اقتصادی صورتحال، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی وہاں ڈسکس ہوئی ہیں جو ظاہر ہے ان کے اعلامیہ میں شامل نہیں ہیں۔ تو وہ کیا باتیں ہوئی ہیں، اور پھر عمران خان کا مستقبل کیا ہے، کیا یہ 2023 میں جو ہونے والے الیکشن ہیں، جب بھی ہوتے ہیں، وہاں عمران خان نام کے کوئی امیدوار ہوں گے؟ یار ایک اور بڑی اہم بات جو چل رہی ہے، ایم کیو ایم کا ظاہر ہے جو وعدے کیے گئے تھے ان کے ساتھ، ان کا تو وہ سیاسی مستقبل ہی داؤ پہ لگا ہوا ہے، حلقہ بندیوں والا جو معاملہ پھنس گیا ہوا ہے۔ تو اگر یہ ایم کیو ایم جو ہے یہ الگ ہو جاتی ہے ان سے، حکومت سے، سندھ حکومت کے ساتھ بھی اپنا الحاق یا اتحاد ختم کر دیتی ہے، اور وفاقی حکومت کے ساتھ بھی اپنا الحاق یا اتحاد جو ہے وہ ختم کر لیتی ہے، تو کیا، اور پی ٹی آئی کے تمام ارکان جو ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے، جنہوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں، وہ اسمبلی میں واپس چلے جاتے ہیں اور ایم کیو ایم ان کے ساتھ مل جاتی ہے، تو کیا شہباز شریف کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ یہ دو تین موضوعات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ ان پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے جناب پرویز الہی صاحب کا کیا مسئلہ بن گیا ہوا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ سے ایک فیصلہ جاری ہوا ہے، مسٹر شاہ جمیل صاحب نے یہ ججمنٹ دی ہے۔ پرویز الہی صاحب کا پلان تھا کہ وہ فنڈز دیں گے، ترقیاتی فنڈز ایم پی ایز کو، اور پھر جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز وغیرہ کو یا اپنے ایم این ایز کو، تو پھر ظاہر ہے ان سے ووٹ شوٹ بھی لینا ہے انہوں نے، اور پھر مستقبل کی جو منصوبہ بندی ہے ان کی کہ ایم پی ایز ایم این ایز کو توڑنا ہے، کچھ دوسری جماعتوں سے لوگوں کو لانا ہے، کن لوگوں کو نوازنا ہے، کاف لیگ کو تھوڑی سی وسعت دینی ہے، وسیع کرنا ہے، 10 سے ارکان جو ہیں ان کو 20 کرنا ہے پنجاب اسمبلی میں، یا 25 کرنا ہے، اور ایم این ایز 5 سے 10 کر لینے ہیں۔ اس طرح کی جو پلاننگ تھی، اور سیاسی رشوت کے طور پہ جو نوازنے کا پروگرام تھا ان کا، آپ کو پتہ ہی ہے، انہوں نے تقریباً تمام ایم پی ایس جو پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ہیں، کاف لیگ والوں کو تو 2 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز انہوں نے جاری کیے ہوئے ہیں، اور جو دیگر پی ٹی آئی والے ہیں ان کو ارب روپے۔ اور پھر وہ میں نے ایک پروگرام میں بتایا بھی تھا کہ وہ کیسے ان میں سے حصہ لیتے ہیں، اور کیسے وہ ٹینڈر منظور ہوتے ہیں، اور پھر کس کو وہ ٹینڈر دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں۔ کرپشن کا ایک سسٹم ہے، خود کار سسٹم، اس میں یہ کہ مانگنے نہیں پڑتے، وہ خود ہی حصے طے ہوتے ہیں کہ جس ایم پی اے یا ایم این اے کی وہ اسکیم ہوتی ہے، پروجیکٹ ہوتا ہے، اس کو جو فنڈ لے کے آتا ہے اس کا اتنے پرسنٹ، پھر چیف انجینئر کا اتنے پرسنٹ، ایکسین کا، ایس ڈی او کا، ایون ڈویژنل اکاؤنٹس آفیسر جو ہیں ان کے بھی حصے خود ہی مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ ملتے رہتے ہیں انہیں، ٹھیکیداروں نے کچھ ایسا سسٹم کیا ہوا ہے۔ اب جو ججمنٹ آئی ہے وہ ہم اس کا جو آپریٹو پارٹ ہے وہ آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں۔ 4 اہم حکم جو ہیں انہوں نے جاری کیے ہیں۔ وہ معاملہ یہ ہوا تھا، وہ ایک صاحب ہیں ملک مظہر حسین گرایا صاحب، ان کی درخواست تھی، پٹیشن تھی۔ ایشو اس میں یہ تھا جو ٹینڈر شینڈر ہو رہے ہیں اور جو ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیے ہوئے ہیں، کہ جو ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے ہیں لوکل گورنمنٹ یا مقامی حکومتوں کے حوالے سے، پنجاب حکومت نے مقرر کر رکھے ہیں، ان کے تقرر اور اختیارات کا قانونی جائزہ جو ہے یہ اس کیس میں لیا گیا۔ اور پھر جو لوکل گورنمنٹ کے فنڈز ہیں یا لوکل گورنمنٹ سے متعلقہ جو اسکیمیں ہیں، ان کے فنڈز جو ہیں وہ منتخب نمائندے تو موجود نہیں ہیں، ان کی عدم موجودگی میں ایم پی ایز اور ایم این ایز کی جو تجویز کردہ
منصوبے ہیں یا جو اسکیمیں ہیں کیا ان کے لیے فنڈز جاری ہو سکتے ہیں؟ یہ 2-3 نکات جو تھے عدالت کے روبرو تھے۔ عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے کہ 20 اکتوبر 2022 کو جو ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے گئے تھے پنجاب حکومت کی طرف سے، نوٹیفیکیشن جاری ہوئے تھے، وہ عدالت نے غیر قانونی قرار دے کر کالعدم کر دیے۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ کابینہ کی منظوری کے بغیر یہ جو ہے انہوں نے واردات ڈالی، ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے، تو بہرحال وہ ایڈمنسٹریٹر ختم ہو گئے تو پھر ان کے تحت جو انہوں نے کام کیے تھے، جو کام کر رہے تھے وہ بھی گئے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ سے متعلقہ منصوبے ہوتے ہیں وہ اسی وقت قانونی سمجھے جائیں گے جب لوکل گورنمنٹ کے منتخب نمائندے انہیں منظور کریں گے۔ وہ کہتے ہیں جو بھی اب اسکیمیں چل رہی ہیں یا اسکیمیں آ رہی ہیں مستقبل میں، یا جو بھی ترقیاتی پروجیکٹ ہیں لوکل گورنمنٹس کے متعلقہ، وہ ان پہ جو کام ہو رہا ہے وہ یا کام ہوگا منظوری کے بغیر، منتخب نمائندوں کی منظوری کے بغیر، وہ بھی غیر قانونی قرار دے کر عدالت نے کالعدم کر دیا۔ اور انہوں نے کہا جناب جب لوکل گورنمنٹ آئے گی اور وہ اپروو کرے گی جن اسکیموں کو، پھر وہ ہی قانونی ہوں گے۔ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز کی تجویز کردہ اسکیموں کو فنڈز دینا، عدالت نے کہا یہ بھی غیر قانونی ہے۔ آپ ایم پی ایز اور ایم این ایز سے اسکیمیں منگوا کے یا ان سے تجاویز لے کے کہ جناب یہ اسکیمیں بڑی ضروری ہیں ہمارے علاقے میں، عدالت کا یہ کہنا ہے، بلکہ قانون کا یہ کہنا ہے کہ ایم پی ایز ایم این ایز کا کام جو ہے وہ قانون سازی ہے، وہ یہ ترقیاتی کام ہے، یہ آئین کے تحت لوکل گورنمنٹس کا کام ہے۔ تو لوکل گورنمنٹس کا جو کام ایم پی ایز ایم این ایز کو نہیں دیا جا سکتا، یعنی ایم پی ایز اور ایم این ایز کو جو فنڈز دیے جا رہے تھے پنجاب حکومت کی طرف سے، اس کو بھی عدالت نے غیر قانونی قرار دے دیا ہے، کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا جناب ایسے پروجیکٹ جو لوکل گورنمنٹ کی ڈومین میں آتے ہیں یا لوکل گورنمنٹ سے متعلقہ ہیں، وہاں ایم پی ایز اور ایم این ایز کو فنڈز نہیں دیے جا سکتے، اگر دیے گئے ہیں تو وہ غیر قانونی ہیں۔ اور ایک ہدایت جو ہے وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی جاری کی ہے، فاضل جج نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب حلقہ بندیوں کا کام مکمل ہوتے ہی جلد از جلد یہ جو الیکشن ہیں لوکل باڈیز کے یہ کروا دیے جائیں۔ اب اس سے جو پرویز الہی صاحب کا مسئلہ ہے، پرویز الہی صاحب کا جو مال دے دو کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کا، خوش کرنے کا، وہ پروجیکٹ سر دست تو ہو گیا ہے بند۔ اور ظاہر ہے پھر انٹرا کورٹ اپیل ہوگی، انٹرا کورٹ اپیل میں پھر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اسٹے ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کو کنٹینیو کرنا۔ پر انہوں نے جو قانونی اور آئینی حوالے دیے فاضل جج صاحب نے، انہوں نے یہی اس میں ڈکلیئر کیا کہ ایڈمنسٹریٹر غلط اور ایم پی ایز ایم این ایز کی تجویز کردہ اسکیموں کو جو لوکل گورنمنٹ سے متعلقہ ہیں وہ غیر قانونی، اور جلد الیکشن، اس طرح 4 جو پوائنٹ ہیں انہوں نے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، وہ انہوں نے حکم جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ اور اب پرویز الہی صاحب جو ہیں جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید فنڈ لینے کے لیے کچھ ایم پی ایز میرے ساتھ آ جائیں، کچھ اور ہو جائیں، تو وہ ان کا ظاہر ہے پہلے کہہ رہے تھے ہمارے پاس 187 بندے ہیں، وہ دوست مزاری صاحب انہوں نے تو ووٹ نہیں دینا، ظاہر ہے ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا انہوں نے، جو ڈپٹی اسپیکر تھے پی ٹی آئی کے۔ اور پھر 190 بندے ہیں نا ان کے پاس، 10 جو ہیں یہ کاف لیگ کے ہیں اور 80 جو ہیں وہ پی ٹی آئی وغیرہ کے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جناب پہلے انہوں نے کہا 87 بندے، پھر عمران خان صاحب نے کہا جناب 3 بندے جو ہیں ایسے ہیں جن کو فون گئے ہیں وہ بھی نہیں لب رہے، 6 ہو گئے۔ ایک صاحب نے ریزائن دیا، وہ منظور نہیں کیا انہوں نے، تو 6 ہو گئے۔ اب ایک اور خاتون ہے جو مجلس وحدت المسلمین کی ہیں، جو ان کے ساتھ تھیں، سیدہ زہرہ نقوی صاحبہ، وہ بھی اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ووٹ نہیں دینا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو مجلس ہے وحدت المسلمین، یہ ان کا ایک خاص رابطے ہیں کچھ خاص جگہوں پہ، تو وہ بھی انہیں نہیں ملنے والا۔ 6 تو جو خود کہتے ہیں جناب کہ ہمیں ووٹ نہیں ملنے پی ٹی آئی کے جو ہیں، تو 190 میں سے 6 نکال دیں تو پیچھے رہ گئے 184۔ ایک یہ سیدہ زہرہ نقوی والا جو ووٹ ہے یہ بھی گیا،
पीछे रह गए 183, यानी 3 वोट इनके पास कम है, ये वो कह रहे हैं। और दूसरे जो नून लीग वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब कोई 10-12 वोट जो है वो इनके एमपीएस जो हैं वो इनके साथ राब्ते में नहीं है। और इनके साथ राब्ते में नहीं है तो वो खुद तो नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब जो ज़राए कहते हैं कि वो जनाब नून लीग वालों के या पीपल्स पार्टी वालों के उनके राब्तों में हैं, वो भी नहीं आएंगे। तो 11 को इजलास होना था पंजाब असम्बली का, वो अब 9 जनवरी को वो कहते हैं होंगे। और उसमें एतमाद का वोट लेने की अगर कोशिश करते हैं तो ये परवेज़ इलाही साहब जो हैं ये वो वोट नहीं ले सकेंगे। अब बड़ी इस पे बातें हो रही हैं जनाब कि हाँ, एक और बात जो मैंने अपने एक व्लॉग में सैटरडे को जो व्लॉग किया था, मैंने बताया था कि जनाब वो जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ करारदाद अदम एतमाद की करारदादें हैं वो वापस लेने का फैसला कर लिया गया है और आज वो करारदादें वापस ले ली गई हैं। उस पर मैं बहस कर चुका हूँ, वो क्यों, क्या प्लान है। और दूसरी बात जो परवेज़ इलाही साहब के बारे में, ये मैंने बताया था कि जनाब 3 दफ़ा वो गए हैं 15 दिन में एक हसास अदारे के त्यारे में, ये है वो है, ये उनके ऊपर पट्टू डालने की कोशिश कर रहे थे। और अब जो ये लग रहा है कि उन्होंने भी इनको कुछ कहा होगा। अब वो फौज ठीक है यार गैर जानबदार होगी है, आईएसआई तो वज़ीर-ए-आज़म के मतहत एक अदारा है ना, उसकी अपनी एक पॉलिसियाँ हैं। तो ये परवेज़ इलाही साहब जो हैं ये मेरा ख्याल वहाँ से भी अब जो वहाँ से भी इनकी छुट्टी जो है वो होने वाली है, क्योंकि ये इमरान खान को उस तरह जैसे वो चाह रहे थे कि इमरान प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पे बंद करना और उसकी जो फाइल ही बंद करके वो डस्टबिन में फेंक देना, वो अलमारी में नहीं रखना, बंद करके डस्टबिन में फेंक देना, वो वैसे ही मुद्दे गायब कर देना। ये इस तरह की कोई प्लानिंग है। और वो जो ये एक और जो बात की जा रही है ना कि जनाब ये टेंशन वाली बात ही नहीं, अगर पहली दफ़ा एतमाद का वोट नहीं ले सकते तो फिर दूसरा राउंड होगा। ना भाई ना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। जो इलेक्शन में होता है, अगर इलेक्शन में कोई वज़ीर आला या वज़ीर-ए-आज़म अक्सरियत की हमायत हासिल नहीं कर पाता तो फिर दोबारा इलेक्शन होता है। यानी अगर ये 186 वोट इलेक्शन में नहीं ले पाते वज़ीर आला जो भी पंजाब में थे, हमज़ा या ये जो भी मामला था, तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होता है, फिर दूसरा राउंड। एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं होता, वहाँ दूसरे राउंड का कोई चक्कर नहीं है। आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत गवर्नर ने कह दिया एतमाद का वोट लो भाई जी। अब ये कोशिश ये करेंगे कि उस अदालत से कोई डेटे शेटे मिल जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक व्लॉग में मैंने कल वाले व्लॉग में शायद मैंने कहा था कि इमरान की हुकूमत पंजाब में नहीं रहनी, तो परवेज़ इलाही जो भी खात्मा मारें जो भी करें तो वो 186 वोट नहीं लेते तो गए फारग। फिर ये नहीं होना, हाँ अगर इलेक्शन होता है फिर वहाँ अगर किसी को 186 वोट नहीं मिलते पहले राउंड में तो फिर दूसरा राउंड होगा, ये वहाँ नहीं होता। और दूसरा जो मैं ये कह रहा हूँ कि एमकेएम का फड्डा ये वो, मैंने कल के व्लॉग में आखिर में कहा था कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि चलता रहे, बड़ी कमज़ोर विकेट पे है बेचारी ना एमकेएम के पल्ले वो अब कोई वो बात है ही नहीं रही, वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। ज़ाहिर उनके साथ जो कमिटमेंट्स हुई थी वो पूरी होनी चाहिए जिसने भी की थी, और जरदारी साहब ने अगर वादा किया था और शहबाज शरीफ साहब ने उसको उसकी ज़मानत दी थी और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह भी रहे हैं कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब आपने ज़मानत दी थी, तो फिर वो सर जोड़ के बैठे भी हुए हैं, आपको पता ही है। और जरदारी साहब, नून लीग का वफ़द, वज़ीर आला, एमकेएम का वफ़द, सारे सर जोड़ के बैठे हुए हैं ना, कोई ना कोई हल जब मिल के बैठते हैं तो फिर हल निकल आता है। मैंने ये कल भी कहा था कि ये हल निकल आना है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, कुछ हल्के जो है वो ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब एमकेएम अगर अलग हो गया तो फिर वफाकी हुकूमत को भी ख़तरा है, वो सदर कह देगा कि जनाब एतमाद का वोट लो। वो अदाद-ओ-शुमार तो भाई देख लो, अदाद-ओ-शुमार तो मैं कह रहा हूँ कमज़ोर पिच पे है वो बेचारी ना, कमज़ोर विकेट पे खेल रही है एमकेएम, उसके हाथ में कुछ नहीं है। वफाक से अलग हो जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंध हुकूमत से अलग हो जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो उनके साथ कर रहे हैं नेगोशिएशन या जो गुफ्तो शनीद हो रही है, ये इसलिए नहीं है कि उनसे ब्लैकमेल हो रहे हैं,
बल्कि ये इसलिए है कि जो उनके साथ कमिटमेंट्स थी, जो वादे थे, उनको ये पूरा करना चाहते हैं, जो सियासी वादे थे, ताकि मुस्तकबिल में भी अगर ज़ाहिर है ये एक दफ़ा एक बंदा वादा पूरा ना करे तो दूसरी दफ़ा, जैसे इमरान खान साहब के साथ हो गया हुआ है, इमरान खान साहब ने जिसके साथ भी वादा किया वो पूरा नहीं किया, अपनी ज़ात पहले नंबर पे रखी उन्होंने। ये वो वाला इशू नहीं है, ये वो वाला इशू है कि उनको मुतमईन करना है, हमारे इत्तेहादी हैं, उनको मुतमईन करना है। अदाद शुमार वाली जो बात है, जो आइन का आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 है, गवर्नर कहता है एतमाद का वोट लो, या आइन का आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 7 है, वो ये कहता है कि सदर को इख्तियार देता है कि वो वज़ीर आज़म को कह देता है जनाब आप एतमाद का वोट लें। वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो या फिर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आए, तब फिर तहरीक अदम एतमाद के लिए भी 172 वोटों की ज़रूरत होगी, इलेक्शन के लिए भी कम से कम 172 वोटों की ज़रूरत होगी। यानी 342 जो रुकनीत है, टोटल रुकनीत, रुकनीत ज़रा ज़हन में रखिएगा, टोटल मेंबरशिप 342, उसकी अक्सरियत 51% कर लें आप, जो भी कर लें, 50 यानी 172 लोग बनते हैं, वो उन्हें चाहिए होंगे इन कामों के लिए। लेकिन अगर सदर उन्हें कहता है कि एतमाद का वोट लें, आइन का आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 7 ये कहता है कि ये समझता है सदर कि उसे कौमी असम्बली के अरकान की अक्सरियत की हमायत नहीं रही, यानी यहाँ अरकान है, रुकनीत नहीं है, टोटल रुकनीत नहीं है, यानी जितनी सीटें खाली होंगी वो उनको अलग कर देना है पहले ही, और जो खाली नशिस्तों को अलग करके जितनी नशिस्तें बचेंगी उनमें से अक्सरियत अगर उसको कर देती है, एतमाद का वोट दे देती है, तो फिर वो 172 नहीं, जितने भी होंगे। अब पोजीशन ये है कि इनके पास जो लोग हैं 180 लोग हैं, हुकूमत और उसके इत्तेहादी एमकेएम समेत। अगर एमकेएम को निकाल दे तो 173 वोट बनते हैं, उनके पास 173 रह जाएंगे। वो निकलना नहीं, वैसे मैं फर्ज कर रहा हूँ, उन लोगों को समझाना चाह रहा हूँ इस बात में बगले बजा रहे हैं कि शायद ये हुकूमत ऐसे गिर जाएगी, तो फिर और तमाम लोग जो हैं ये वापस आ जाएं पीटीआई के, यानी पहले वो 20-25 है, 100 और 100 समथिंग कुछ और लोग आ जाएंगे इनके, तो ये 140 लोग हैं ये पीटीआई वाले, 140 लोग वापस आ जाए, 12 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, यानी टोटल जो ऐवान है इस वक्त वो 330 लोगों पर मुश्तमिल है। यानी कि इनको जो हमारे वज़ीर आला हैं इनको सिर्फ 167 167 वोट चाहिए होंगे, 172 वोट नहीं चाहिए होंगे, और 167 में वो अगर वो मैंने इनके पास है 180, 7 निकाल भी दें एमकेएम के और पीटीआई आ भी जाए, फिर भी जो ये इनकी अक्सरियत जो है, इनको वो सादा अक्सरियत जो है वो हासिल रहेगी, उनका एतमाद, तो इनकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। अगर शौक़ है तो सदर साहब करके देख लें। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास, ये नॉन इशू को इशू बनाने की हरकतें जो हैं पीटीआई वाले करते रहते हैं। फवाद चौधरी साहब आप कह रहे हैं जनाब केपी के वज़ीर आला को नहीं बुलाया, बलूचिस्तान के वज़ीर आला को नहीं बुलाया। भाई मेरे, आप खुद हुकूमत में रहे हैं, आपको पता है कि उसकी तश्कील कैसे होती है, कौमी सलामती कमेटी है क्या। 2013 में ना जो हमारी काबीना की दफाई कमेटी थी उसको कौमी सलामती कमेटी में तब्दील कर दिया गया था, और उसके हेड होते हैं, सरबराह होते हैं वज़ीर आला साहब, और काबीना के तमाम अरकान उसमें शामिल नहीं होते। हाँ, ये हो सकता है कि कमेटी अगर चाहे तो तमाम वज़रा आला को बुला ले, तमाम सूबाई वज़रा ख़जाना को भी बुला ले, काबीना के तमाम अरकान को भी बुला ले, लेकिन जो कमेटी की तश्कील है वो ये होती है कि उसमें वज़ीर आज़म साहब हेड करते हैं उसको, उसमें वज़ीर ख़ारजा साहब होते हैं, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सारिश मिर्शाद साहब थे, और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये असल वो लोग होते हैं। इसके अलावा अगर वो किसी को बुलाना चाहें, वो एफबीआर के चेयरमैन को भी बुला सकते हैं, वो दफाई पैदावार के वज़ीर को भी बुला सकते हैं, जनाब आओ ज़रा देखें, हिसाब किताब करें, वो वज़ीर तजारत को भी बुला सकते हैं। ये एक अलग चीज़ है। ये
आप लोग आपका तो ये हाल था अब आपके दौर में, तो जब पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता था, तो उसमें ज़ाहिर है अस्करी क़यादत भी आती थी, तो आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब नहीं आते थे, क्योंकि बकौल उनके कि वो शहबाज शरीफ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते, वो चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते। यही चीज़ अब जो इमरान खान साहब के आगे आ गई हुई है। वो अगर हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, अब वो भी इनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते। अब कौमी सलामती कमेटी ने जनाब ज़ीरो टॉलरेंस, दहशतगर्दी के खिलाफ, मफाद आमा की इक़्तिसादी पॉलिसियाँ बनाना, मईशत मज़बूत बनाने के लिए इक़दामात करना, ये हमारी कमेटी कह रही है, कौमी सलामती कमेटी। और फिर वो कहते हैं कि जनाब इक़्तिसादी बहाली के लिए रोड मैप तैयार करना और तमाम स्टेक होल्डर्स को उस बाबत एतमाद में लेना। अब कुछ लोग ख्याल कर रहे हैं कि शायद स्टेक होल्डर्स, जैसे उन्होंने कहा जनाब कौमी मुफाहमत की ज़रूरत है आर्मी चीफ ने, हाफ़िज़ साहब ने, तो लोगों ने इससे वो मतलब निकाल लिया कि शायद वो इमरान खान को कौमी धारे में वापस आने की दावत दे रहे हैं, कौमी सियासी धारे में। तो स्टेक होल्डर्स से भी कुछ लोग ये मुराद लेंगे कि शायद इससे इमरान खान भी मुराद है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं कहा ना कि अंदर डिस्कशंस जो हुई हैं, तो वहाँ इमरान खान ने जो इस मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल की तबाही के लिए जो इक़दामात किए हैं, वो तमाम वहाँ रखे गए हैं। और जो हमारी मईशत है या इक़्तिसादी इस्तेहकाम है, इस इजलास में उसको जोड़ दिया गया है कौमी सलामती के साथ। और अब जो भी हमारी इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल पे कोई ऐसी कोशिश करेगा कि हम माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएँ, तो वो तक़रीबकार समझा जाएगा। जैसे वो असला वाले तक़रीबकार हैं, जो बम फाड़ देते हैं, हमले कर देते हैं, उसी तरह की ये हरकत है। पूरी दुनिया में हमारे मुखालफिन ने भी अभी तक ये नहीं कहा कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, डिफ़ॉल्ट करने वाला है। सिर्फ़ एक जमात है पाकिस्तान में, एक गिरोह है, जिसकी क़यादत इमरान खान साहब कर रहे हैं। वो बार-बार ये कह रहा है, वो खौफ़ज़दा कर रहा है लोगों को, वो खौफ़ज़दा कर रहा है सरमायाकारों को, वो ताजरों को, सनअतकारों को कि जनाब पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। वहाँ जो अदाद-ओ-शुमार रखे गए हैं, ये इसी महीने 9 जनवरी के राउंड अबाउट 15 जनवरी तक सऊदी अरब से जो हाफ़िज़ साहब जाएँगे, तो 4 अरब 25 करोड़ के करीब जो पैसा है, डॉलर वो आएगा। और फिर कुछ और भी वहाँ मंसूबे बताए गए ना, वहाँ से पैसा आएगा। IMF के साथ तो सर-ए-दस्त प्रोग्राम जारी रखना एक मजबूरी है, लेकिन और कहीं से भी ये पैसे आएंगे। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि हमारी जो इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल है, इससे इक़्तिसादी इस्तेहकाम को कौमी सलामती के साथ जोड़ दिया है, वहाँ हम लाज़िम व मलज़ूम करार दे दिए। उसके बाद वो लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इस बाबत, वो पकड़ में आएंगे। आप देखेंगे आइंदा चंद दिनों में वो डॉलर के स्मगलर, हुंडी का कारोबार और ये जो बयान जो भोंपू हैं, ये सारे या तो चुप कर जाएंगे या फिर पकड़े जाएंगे या फिर उन्हें बता दिया जाएगा कि जनाब अब नहीं, अब नहीं। और इमरान खान साहब जो हैं वो वही फिर पुरानी बातें, जनाब डोनाल्ड लू को पाकिस्तान ने की तरफ से पढ़ाया गया था कि इमरान खान अमेरिका में खलो भाई, आप करना क्या करना था आपने, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। आप ना भी होते, कोई और भी वज़ीर आज़म होता, जितना भी तगड़ा वज़ीर आज़म होता, आपसे जो काम लेने थे वो उन्होंने ले लिए। सी पैक का आपने पट्टा बढ़ा दिया। इससे एक ही था ना उनका प्रोग्राम कि सी पैक किसी तरीके से रुक जाए। उसको आपके दौर में जितना नुकसान हुआ है, उसके बाद अमेरिका ना वो पट्टी पड़ने दे, वो डोनाल्ड लू जो जरा है वो तेरे खिलाफ हो जाएगा। कमाल होगी यार। और फिर वो जनाब बाजवा ने कहा, हाँ एक और बात जो है, बाजवा ने कहा कि आपके लोगों की फाइलें हैं, ऑडियो वीडियो हैं और आप भी तो प्ले बॉय रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं रहा हूँ, यानी सीना ठोंक के खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं हाँ मैं प्ले बॉय रहा। बाजवा ने पीठ में छुरा घोंपा और असेंबली तोड़ देता अगर मुझे पता होता। को भाई आपको तो पहले दिन से ही पता था। आप खुद ये फरमाते रहे हैं, बार बार फरमाते रहे हैं कि जनाब मुझे तो ये जो इनकी वोट लेने के लिए, कानून पास करवाने के लिए एजेंसियों को कहना पड़ता था जनाब इन बंदों को लाएं। तो हाँ, अब जो वो मैं अंदर की बातें बता रहा हूँ ना, वहाँ जो बातें हुई हैं, अब दो टोक तो नहीं ना किसी ने कहा, लेकिन उससे जो मुझ तक पहुँची हैं खबरें, उनसे ये मैं नतीजा निकाल रहा हूँ
کہ خان صاحب جو 2023 میں الیکشن ہوں گے جب بھی، تو خان صاحب ان میں عمران خان، میں نے کہا نا عمران احمد خان نیازی کے نام کا کوئی امیدوار نہیں ہوگا، اور وہ جو سافٹ ویئر جن کے اپڈیٹ ہونے ہیں یا نئے انسٹال ہونے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے اس وقت تک۔ وہ صرف یہی بات ہے نا، انہیں یہی کہنا ہے جناب بس اب پرانی باتیں بھول جائیں، میرٹ پہ فیصلہ کر دیں، اور میرٹ پہ جب فیصلہ ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا خان صاحب کہاں کھڑے ہیں۔ یہ اتنا اب جو جنوری کا مہینہ ہے نا، اس کے اینڈ تک مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اچھی خبریں اقتصادی لحاظ سے وہ آپ کو ملیں گی، اور مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔